नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 16 तारिख शनिवार। आज दिन जाक टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। 11टी जिला को अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणा दिज्व। सेपटे 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में भुवनेश्वर गांधी मार्ग में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जातीय पताका उत्तोलन करने सह राज्यवासी केतेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। एही अवसर में राज्यपाल टी कम्मपाटी, मंत्री माने, वरिष्ठ अधिकारी और बहु संख्यार जनसाधारण उपस्थित थिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती जे गरीब कल्याण अन्न योजना अधीन 11टी जिलार 27 लाख रु अधिक परिवार को 3 मास अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणार जोगाई दिज्व। यह योजना 8टी केबीके जिला कलाहांडी, बलांगीर, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, रायपड़ा, सुवर्णपुर सह बौद्ध, गजपति और कंधमाल जिला को सामिल कर मोट 41,082 मेट्रिक टन चाउल बंटन पर राज्य सरकार निज पांठिरू प्राय 180 कोटी टंका खर्च करेंगे। सेहीपरि मुख्यमंत्री आगामी 5 वर्ष में 75,000 किलोमीटर उच्चमान सड़क निर्माण करने को लक्ष्य रखिंट। यह सहित इंचुड़ी, बाहुड़ा, सुवर्णरेखा और अस्तरंगे 4टी नुआ बंदर निर्माण पर योजना घोषणा करिसेंती, जहाँ राज्यर अर्थनीति और संयोगिकता को मजबूत करिब। राज्यर मात्र 17% जनसंख्या सहरांचल रहुथिबारु द्रुत विकास और अभिवृद्धि 21टी नुआ विज्ञापित अंचल परिषद एनएसी गठन करा। यह शहरीकरण और स्थानीय प्रशासन को आहुरी सुदृढ़ करिब। परवर्ती खबर, आज 3 दिन जाए प्रबल वर्षार संभावना। यही सब जिला को सतर्क सूचना जारी। सेपटे दक्षिण ओडिशा आंध्र उपकूल लघुचाप सृष्टि होईछि। एही लघुचाप क्षेत्र आसंता 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर उपकूल दे अतिक्रम करिब। फल यार प्रभाव में प्रबल वर्षा जारी रही। विशेषकर दक्षिण ओडिशा आसंता 18 तारिख प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आज विशेषकर कोरापुट, गजपति, रायगढ़ एवं नवरंगपुर में प्रबल वर्षा हो पारे। यह सहित उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण एवं संलग्न जिला गुड़िक घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। अन्यपटे पाणीपाग विभाग कहवा अनुसार 16 तारिख दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रभाव बढ़िबो। गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर एवं कलाहांडी में प्रबल वर्षा हो पारे। आगो को आउ 2टी लघुचाप आसीपारे। गोटे 19 तारिख बेलू आसवाक बेले अन्यटी 27 तारिख बेलू आसीपारे। तेबे ट्रिपल लघुचाप प्रभाव में राज्य में नियंटिया वर्षार भरणा हो पारे। परवर्ती खबर, आज मोदी देवे 15,000 टंका युवपीढ़ी प्रधानमंत्री बड़ घोषणा। सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्ट अर्थात गतकाली लाल किलार युवपीढ़ी को एक बड़ उपहार देइछंती। से देशर युवक मानक 1 लाख कोटी टंकार एक योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम आरंभ कर जाइछि। एही योजना अधीन प्राय 3,50,00,000 युवकों नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। यह सहित घरोई क्षेत्र में प्रथम चाकरी करथिबा पिलांकु सरकार 15,000 टंका प्रदान करिवे। यह सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंती एही योजना अधीन युवक मानकु नूतन नियुक्ति सुजोग मिलिबो। प्रधानमंत्री कहिसेंती कृषक मानक पई मध्य अनेक योजना काम करूछि। महिला मानक पई लक्षपति दीदी योजना आरंभ होईछि, जहाँ आज लक्ष लक्ष महिला को सहायता करूछि। सेहीपरि आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम आउ एक योजना आरंभ हैला, जेउथिरे युवपीढ़ी उपकृत हेबे। बेकारी समस्या दूर हेबो, समस्ते रोजगार पाइबा आगको बढ़िबे। प्रधानमंत्री मोदी आहुरी कहिसेंती जे मु जाने दारिद्र्य कोन, सेथिपई मोर प्रयास रहिछि जे सरकारी फाइले दारिद्र्य नामक शब्द न रहू। परवर्ती खबर, एलआईसी को नहीं आसिला बड़ खबर। एलआईसी अंशधन बिकिबे केंद्र सरकार। तेबे एलआईसी विषय तो आपण निश्चय जानिथिबे। आम देशर अनेक लोक निजर लाइफ इंश्योरेंस पाई एलआईसी को बासी थांती। आउ एबे सेही एलआईसी को नहीं आसिछ एक बड़ खबर। देशर सर्वबृहत बीमा कंपनी एलआईसी रु निजर अंशधन बिक्री करि पारंती केंद्र सरकार। रिपोर्ट अनुसार एलआईसी रे थिबा निजर अंशधन भितरु 3% अंशधन केंद्र सरकार बिक्री करि पारंती, जेउथिरे के मोतीलाल ओसवाल आउ आईडीबीआई कैपिटल बैंकर भूमिका नहीं पारंती। तेबे एलआईसी रे एबे केंद्र सरकार को मोट 96.5% अंशधन रही, जहाँ भितर 2.5 रु 3% शेयर को केंद्र सरकार बिक्री करि पारंती, जहाँ द्वारा कि सरकार लाभवान हेबो बोली मध्य कहा जाउछि।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଥିବା ସେବି ଏନେଇ ଏଲ୍ଆଇସିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ମେ 16 ତାରିଖ 2027 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍ଆଇସିର ପବ୍ଲିକ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂକୁ 3.5%ରୁ ବଢ଼େଇ ଏହାକୁ 10% କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର 2.5ରୁ 3% ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଲ୍ଆଇସିରୁ ନିଜର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖାପାଖି 14,000 କୋଟିରୁ 17,000 କୋଟି ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲ୍ଆଇସିର 96.5% ସେୟାର ରହିଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର ନିଜ ସେୟାରରୁ 3.5% ସେୟାରକୁ ଆଇପିଓ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ 2.5ରୁ 3% ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମୋଦି, ଦେଶର ହଲଚଲ। ସେପଟେ ଆଜି ଭାରତ ତାର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏନ୍ଜିଓ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ 100 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ସେବା କରିଛି। ଦେଶ ସଂଘର 100 ବର୍ଷର ସେବା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ବିଆଇର ଉପହାର। ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ସେପଟେ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛି। ଏଣିକି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେବା ଦେଉଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାରେ ସେବା କରି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଋଣ ନେବା ଉପରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଶୁଳ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସ୍ବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏସ୍ବିଆଇରେ ଅଛି। ସେହିପରି ଏପଟେ ଏସ୍ବିଆଇ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି, ଯାହା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାତ୍ର 10.50% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରି ଏସ୍ବିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏସ୍ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାର୍ମା ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 2.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଫାର୍ମା ହବ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଫାର୍ମା କନକ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଗତକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନୀତି ଆୟୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ଡିଏ ଉପସରକାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢ଼ାଇବା, ଋଣଭାର କମ୍ କରିବା, ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିତିରୁ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡି କିଛି କରିନୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମଞ୍ଚରୁ ଏପରି କହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଥିବେ ସେ ବନ୍ଦା ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ବେଳାଭୂମିରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ବୁଲି ପାରିବନି, ଝିଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି, ଦୀପାବଳିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବଡ଼ ଉପହାର। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦୀପାବଳିରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ଟିକସ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେବ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କେବଳ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆମର ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶେଷ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ନଥାନ୍ତୁ ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅପରେସନ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶକ୍ତି ଆମ ସେନା ହାତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ସେନା ଚିନ୍ତା ବାଧା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିନା ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି। ଆମେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଏକ ମିଶନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚଳାଇଛୁ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରିୟାଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଇଭିଏମ୍ ଚୋରି ଧରିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଭିଏମ୍ ଖେଳକୁ ଧରିପାରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଭୋଟ ଗଣାଯାଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘୋଷିତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 1000 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପରାଜିତ ମୋହିତ କୁମାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 1051 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୋହିତ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ, 2022 ମସିହାରେ ହରିୟାଣାରେ ପାନିପଥ ବ୍ଲକର ବୋଆନା ଲାଖୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ, 2022 ମସିହାରେ ହରିୟାଣାର ପାନିପଥ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଆନା ଲାଖୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଘଟଣାକ୍ରମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇଭିଏମ୍ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇ କୁଲଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋହିତ କୁମାର। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଧରି ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହରିୟାଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ ଜାଲିଆତି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାରଣ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟର ସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। କହିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ। ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସବ୍ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମୋବିଲିଟି ଯୋଜନା ତିଆରି ହୋଇଛି। କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ, ସେ ନେଇ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷିକିଆ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ପାସ୍। ସେପଟେ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବର୍ଷିକିଆ ପାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏହା ଘରୋଇ ଯାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ଥରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରି ପୁରା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ତେବେ ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବାର୍ଷିକା ପାସ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କାର୍, ଜିପ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ସମେତ ଅଣବାଣିଜ୍ୟିକ ଘରୋଇ ଯାନ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 200 ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ଫି ଦେବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବର୍ଷିକା ପାସ୍ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କାରଣ ନୂଆ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ୟୁଜରଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଏକୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର, ମିଳିବ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ରିପେୟାର ଓ ଓଭରହଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ପୁରାତନ ତଥା ସର୍ବବୃହତ ଏମ୍ଆର୍ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏୟାର ୱାର୍କସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିବେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟର 12ରୁ 15% ବିମାନ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଏମ୍ଆର୍ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟପିଲା ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ। 2009ରେ ଥିଲା 1 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍।
ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ଏହି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2009ରେ ଯେତେବେଳେ ସାତୋଶି ନାକାମୋଟା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ବିଟକଏନ୍ରେ 1 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଟୋବର 2010ରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାୟ 8 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏହା $0.30ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2013 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $1,000 ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 87,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଟକଏନ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ସୁନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା କାମ କରେ। କୌଣସି ଏକକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ବିଟକଏନ୍ ଏକ ଭୌତିକ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ କୋଡ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟରେ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବିଟକଏନ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ 40 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ସେପଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଇମିଡିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ନିୟମରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାସ୍ କରି ରିଟେଲ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କର୍ପୋରେଟ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକି ଏସ୍ବିଆଇର 40 କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଇମିଡିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ହେଲେ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ବିଆଇର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ୟୋନୋ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ବି ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏପଟେ ଏସ୍ବିଆଇ ନିଜର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛି। ଡିଫେନ୍ସ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ପୁଲିସ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଆଉ ଶହୀଦଙ୍କ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ରାହୁଲ ଗାଇଲେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଭିଜି ଭିଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ବି ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରାହୁଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଚମକାଇ ଦେଲା ପରି ରିପୋର୍ଟ, କାରଣ 17ଟି ଦେଶରେ 10,574 ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦୀ। ସେପଟେ ୟେମେନ ସମେତ 11ଟି ଦେଶରେ 43 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 70ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଜେଲରେ 10,574 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ, ଦୋଷୀ ଓ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। 14ଟି ଦେଶର ଜେଲରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଦେଶର କଠୋର ଗୋପନୀୟତା ଆଇନ କଏଦୀଙ୍କ ବିନା ସମ୍ମତିରେ କଏଦୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଭାରତ ତାର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପର୍ବ ଦେଶର ଏକତାର ଭାବନାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଇକେୱାଇସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅପଲୋଡ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରୂପା। ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1500 ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଫ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଷ୍ଟକିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ପିଟିଆଇ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର 99.9 ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,420 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଧବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,020 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 99.5 ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,01,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,06,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିଭଳି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୂପା 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,13,500 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କରାଯିବ ସଚେତନ। ସେପଟେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। କହିଲେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯିବ। ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଲିଫଲେଟ୍ ଓ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେବ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 20,000 ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆସିଥିବା 1,80,000 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। ସେପଟେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମିଛ କହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେହବାଜ ସରିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ଦାୟୀ। ଏହାପରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରିଫ ଅଲି ଜର୍ଦାରୀ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭଲ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଜର୍ଦାରୀ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଜର୍ଦାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାହସ ଓ ସଂଯମତାର ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ଆମେ କାହାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନାହୁଁ ଏବଂ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଜର୍ଦାରୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜୟକୁ ଲୁଚାଇ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିତିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ରୁଷ ଆମେରିକା ବୈଠକ ସଫଳ ନ ହୁଏ ପୁଣି ଟାରିଫ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଭାରତ। କାରଣ ରୁଷ ଓ ଆମେରିକା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ। ରୁଷ ଠାରୁ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ନ କରିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଲାସ୍କାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ହେଲେ ଯଦି ସେପରି କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କାଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଲାସ୍କାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଆଧାରରେ ୱାଶିଂଟନ ଭାରତ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ଚାଳିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ରୁଷ। ସେପଟେ ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁଷର ବାରଣ୍ଟ ସାଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ଆଖପାଖରେ 1 କିମ୍ବା 2 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି
ହେବାକୁ ଥିବା ରୁଷ ଆମେରିକା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୂତନ ପରମାଣୁ ଚାଳିତ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଥିବ ମସ୍କୋ। ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ରୁଷ ଏପରି କରିପାରେ ବୋଲି କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି।